said to be from BSP 82, BJP 308. Yesterday some friends asked, sir, without B farm how can you tell us? So when they write it, we believe it. Ultimately, when they don't give B farm, it will be treated as independent. If it is supported by B farm, they will belong to the party. వాళ్ళు ఒకవేళ బీ ఫామ్ ఇచ్చే రోజుకి ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళ పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళు అవుతారు. బీ ఫామ్ ఒకవేళ ఇవ్వకపోతే ఇండిపెండెంట్గా ట్రీట్ చేస్తారు. ఇప్పుడైతే వాళ్ళు రాసింది మేము ఫేస్ వాల్యూ మీద కరెక్ట్ అని తీసుకుంటాం. అట్లా బీజేపీ 308, సిపిఐ 28, సిపిఎం 29, ఐఎన్సి ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ 501, ఎంఐఎం 61, టిఆర్ఎస్ 698, టీడీపీ 506, వైఎస్ఆర్సిపి 3, Lok Sabha 31, other registered parties 39, and independent 683. ఈ రకంగా ఇప్పటి వరకు వచ్చిన సమాచారం ప్రకారం 2969 నామినేషన్స్ ఈ రోజు రావడం జరిగింది. Will you repeat again? Yeah. All everything? Will you repeat again? Yeah. Everything? Yes. Okay. So nominations filed today, that is 17th January 2016, 1704. And BSP 82. BJP 308, CPI 28, CPM 29, INC 501, MIM 61, TRS 698, TDP 506, YSRCP 3, Lok Sabha 31, other registered parties 39, independent 683, total 2969. కృష్ణా గ్రూప్ బోర్డు, గోదావరి గ్రూప్ బోర్డు, వాటర్ గ్రూప్ బోర్డు, ఇంజనీరింగ్ గ్రూప్ బోర్డు, లైట్ గ్రూప్ బోర్డు, ఎలక్ట్రిసిటీ, అదందరికి కూడా ఇది పంపించేస్తున్నాయి. ఏమని ద స్టెప్స్ అంటే హౌ యూ హ్యావ్ టు డౌన్లోడ్ దిస్ యాప్. సో జస్ట్ వి లాంచ్ yesterday morning only. So far 11,092 downloads are from the app which we launched yesterday. And అంతకుముందు నుంచి వెబ్ పోర్టల్ ఉంది కదా ఓటర్ స్లిప్ కోసం, అది 1,25,163. So single day lo both put together 6,595 from the web portal downloaded for strikes, and from the app which we launched yesterday, today itself 8,019 strikes are there. So yesterday if you put together 11,000, both put together 1,25,163 from the web and 11,092 strikes from the app. So this comes to around 1,36,000 roughly. So I think if all your friends also, if you can forward these steps, so we can touch lakhs of people in Hyderabad. So each one to send to 10 people, and that catches up. It becomes a magic. బాగానే ఉంది ఐటీ వాళ్ళతో. They will like it, IT people. దెన్ ఈరోజు సంబంధించినంత వరకు 9,538, 9,538 టోటల్ ది అడ్వర్టైజ్మెంట్ మెటీరియల్ హ్యాస్ బీన్ రిమూవ్డ్ బై అవర్ స్టాఫ్. 280 cutouts, flexes 1446, banners 2,201, and posters 3,823, and total 9,538 including photographs captured of 1788. And cumulatively 1,51,311 material has been so far taken out. Out of these, cutouts 5,545, flexes 39,246, banners 35,143, and posters 46,167, and photographs captured 25,210. Transportation of cash by ATM vans and others in pursuance of SOP prescribed by the Ministry of Finance. The bank shall ensure that the cash vans of outsourced agencies or companies carrying that bank cash shall not under any circumstances carry cash of any third party agencies, individuals, except that banks. ఆ బ్యాంకులో క్యాష్ వాళ్ళు క్యారీ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఏది చేయాలో స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్ ప్రకారం వాళ్ళ డబ్బులు మాత్రమే క్యారీ చేయాలి. వేరే థర్డ్ పార్టీ ఎవరు బ్యాంక్ డబ్బు క్యారీ చేయకూడదు. The outsourcing agencies or companies shall carry letter or documents issued by the banks giving details of the cash by the banks to them and to be carried by them for filling the ATMs and delivering cash at other branches, banks or currency checks.
మామూలుగా వాళ్ళు ఏటీఎంను ఫిల్ చేయడానికి కానీ అదర్ కరెంట్ చెస్లకు కానీ తీసుకుపోయేటప్పుడు వాళ్ళకి డాక్యుమెంటరీ ప్రూఫ్ ఉండాలి. ఇప్పుడు నార్మల్గా కూడా చేయాలి, బట్ ఇప్పుడు నౌ ఇట్ విల్ బి దే హ్యావ్ టు బి మోర్ కాషియస్. The personnel of the outsourced agencies or companies accompanying cash van shall carry identity card issued by the respective agencies. వాళ్ళు ఎవరు ఏ బ్యాంకు ఎక్కడ తీసుకెళ్తుంది ఐడెంటిటీ కార్డు ఉందా లేదా అది చూస్తారు. డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ ద ఆథరైజ్డ్ అఫీషియల్స్ ఆఫ్ ద ఎలక్షన్ కమిషన్ దట్ ఈస్ GHMC or any other authorized official can intercept the outsourced agencies or companies cash for inspection. మన దగ్గర ఇప్పుడు ఎక్స్పెండిచర్ అబ్జర్వర్స్ ఉన్నారు, జనరల్ అబ్జర్వర్స్ ఉన్నారు, అండ్ స్టాటిక్ టీమ్స్ ఉన్నాయి, అండ్ దెన్ మొబైల్ టీమ్స్ ఉన్నాయి. వాళ్ళు ఎవరు కూడా వీటిని అబ్స్ట్రక్ట్ చేసి ఇన్స్పెక్షన్ చేసే అవకాశం ఉంది. అట్లాగే జనరల్ మేనేజర్ స్టేట్ లెవెల్ బ్యాంకర్స్ కమిటీ SLBC ఆఫ్ తెలంగాణ SBH head office Hyderabad has already been addressed to issue suitable instructions guidelines to all the branch managers of all banks in GHMC limits in the matter. మనకు స్టేట్ లెవెల్ బ్యాంకర్స్ కమిటీ ఒకటి ఉంటుంది, వారికి ఒక ఉత్తరం కూడా ఈరోజు రాయడం జరిగింది. సో ఈరోజు అంశాలు ఇవి. ఏమ్మా అభ్యర్థులు నామినేషన్ జారీ చేసిన తర్వాత రేపు మనం పరిశీలించేటప్పుడు ఏ అంశాలను పరిగణించాలి? స్క్రూటినీలో తీసుకోవాల్సినటువంటి అంశాలు ఆయన ఓటరా కాదా, ప్రపోజర్స్ కూడా ఓటర్సా కాదా, దాని తర్వాత అండ్ వాళ్ళు చేయాల్సినటువంటి డిక్లరేషన్స్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ గురించి చేశారా లేదా, అఫిడవిట్ ఇచ్చారా లేదా, డిపాజిట్ ఆఫ్ కోర్స్ వాళ్ళు SC, ST, BC అయితే ఎంత కట్టాలంతా, ఓపెన్ అయితే ఎంత డిపాజిట్ కట్టారా లేదా, అండ్ కాస్ట్ గురించి డిక్లరేషన్, మోర్ దెన్ 2 children గురించి డిక్లరేషన్, ఇవి ఉన్నాయా లేదా అవి చూసుకుంటాం. చూసి రేపు స్క్రూటినీ జరుగుతుంది. క్రిమినల్ కేసెస్ యాజ్ అన్ నో నో క్రిమినల్ కేసెస్. రైట్, థ్యాంక్ యూ. లేట్ అయిపోయింది కానీ మీరు యాక్యురసీ కోసం లేట్ చేస్తారు. సండే 27. ఓకే, థ్యాంక్స్.